Okay, good evening to all. So we were discussing about relativistic electrodynamics. So in the last two sessions, we have dealt with Galilean transformation or wave equation under Galilean transformation, and also we discussed wave equation under Lorentz transformation cases. So that are the two cases we have discussed in the last two lectures. And today we are introducing a thing maybe you are already familiarized in mathematical physics or in quantum mechanics, this term covariant form of a covariant form. So the same terms has been there in mathematical physics when you consider about metrics, and also there is in quantum mechanics also same representation about covariant form you can see over there. So what is about covariant form is that its covariant form of electromagnetic equation is that you can represent a electromagnetic equation, that is any equation, any law in electrodynamics, that is Maxwell equation, right? So Maxwell equation you can represent in a form that is invariant under Lorentz transformation equation. Okay, so that is the importance of covariant form. Also, how do we represent a covariant form of electromagnetic equation or covariant form of a electrodynamics is that we utilize a particular coordinate we will consider. So in the last class we have considered that when we represent, there are four vectors is there, that is x1, x2, x3, then x4, like four vectors we can consider using Einstein's argument with the basis of Lorentz transformation that we have discussed in the last time. In that we have considered that x4, that is x1 is corresponding to the normal coordination geometry, as you can see the xyz. In that x1 is x, x2 is y, and x3 is z component, and we have x fourth component, so that we used to represent as the time component. So when you consider about special theory of relativity by Einstein, then you have to consider that fourth component x4 is equal to ICT. ICT, where C is the I is the iota, where C is the velocity of light. As we know, when we consider special theory of relativity, there are two main postulates are there. All the laws of all the physical laws should be invariant under all the frames of reference, and the next one was the velocity of light should be same in all frame of reference. Okay, so that is the two consideration we had in the last discussion. So what we do in covariant form is that in a covariant form it's simply what to be said that, as we know, you consider equation that you can see here. So this equation acts as basic Gauss's law. What is Gauss's law? Gauss's law is, as you know, it's del dot E is equal to rho by epsilon 0. Okay, so how do we represent when we have a del dot E? So what it actually represent? Which actually represent dou E by dou X, dou plus dou E by dou Y plus dou E by dou Z, right? So there will be no time component in that equation. So we can represent that. If you generalize, if you represent the equation, നമുക്ക് generalize ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് equation എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? We can represent that equation in terms of del EI. ഈ ഒരു ലെക്ചർ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്കുമായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടെൻസറിന്റെ നൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നു പെന്നും വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോസസ് ലോന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാൻ പറ്റും, ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സമ്മേഷൻ ഐ ഡോ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ഇത് നമ്മുടെ ഗോസസ് ലോ ആണ്. ആ ഗോസസ് ലോന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണന്റ്, ഐ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഫ്രം
1, 2, 3, 4. Okay, it can change the value from 1, 2, 3, 4. That is dou E1 by dou x1, dou E2 by dou x2, dou E3 by dou x4, like E3 by dou x3, like that it will continue. Okay, so ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോവാലന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് കോമ്പണന്റ് ആവട്ടെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഏത് കോമ്പണന്റിനെയും നമുക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റുമായിട്ട് x1, x2, x3, x4 എന്ന് പറഞ്ഞ 4 വെക്ടർ കോമ്പണന്റ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കോമ്പണന്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ ജനറലൈസ്ഡ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോവാലന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കോവാലന്റ് ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ അത് ഇൻവാരിയന്റ് ആവും വേണം. അതാണ് ഈ കോവാലന്റ് ഫോമിന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ, അതായത് കേൾ ഓഫ്, എന്താണ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കേൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നിരിക്കാം. സോ അവിടെ എന്താണ് ഒരു കേൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, സോ വിൽ ഹാവ് ദ ഫോം, അതിന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് കേൾ എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് ബിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, x1, x2, x3, x4 എന്ന് പറഞ്ഞ 4 കോമ്പണന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then correspondingly നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, will be a component corresponding to the magnetic field. സോ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോമ്പണന്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡോ ബി ജെ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡോ ബി ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ആണ്. സോ ഇതെന്താണ്, ഇതിലെ കേത്ത് കോമ്പണന്റിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്, അതിന്റെ കേത്ത് കോമ്പണന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആസ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, if you are considering 4 components, then you can represent as IJKL. Okay, IJKL you can represent. Okay, then next line, next determinant next matrix ആയിട്ട് വരിക എന്താണ്, you have x1 അല്ലെങ്കിൽ xi, xj, xk, then you have xl എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. then അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ കെ കോമ്പണന്റ് മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും, ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഐ ജെ കെന്റെ നൊട്ടേഷൻ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എക്സ് വൈ സെഡ് വാല്യൂസിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇക്വേഷന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 4 വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് കോമ്പണന്റ് ദെൻ ടൈം കോമ്പണന്റും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ 4 വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് x1, x2, x3, x4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം. സോ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം 4 ഡയമെൻഷൻ കേസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഒരു കോവാലന്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻ ടൈം ഓൺ എ ഈക്വൽ ഫൂട്ടിംഗ്. ഇവിടെ മിസ്സായിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഫൂട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ഫൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ്, 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. വൺ ഈസ് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ലോറൻസ് ലോ ആണ്, തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ.
del dot j plus dou rho by dot t is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഇനി ഈ ഇക്വേഷന്റെ കോവാരിയന്റ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, del dot j plus dou rho by dot t എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം del dot j എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, del എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, ബേസിക്കലി അതെന്താണ്, സ്പേസിലുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് ബേസിക്കലി അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ x1 ഉണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ x2 ഉണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ x3 ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഉണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഉണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽ എന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ സിമിലർ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേവ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ നോക്കാം. സോ വി ഹാവ് ഡോ ജെ, ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചാർജ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. സോ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഡോ ജെ വൺ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ, ഡോ ജെ ടു ബൈ ഡോ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡോ ജെ ത്രീ ബൈ ഡോ എക്സ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി എന്നാണുള്ളത്. ഇനി ഫോർ വെക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐൻസ്റ്റീന്റെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം നമ്മളെ ഫോർ വെക്ടർ, അതായത് x4 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ICT എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പണന്റ് ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി കീപ് ഇറ്റ് ആസ് ഡോ j1 ബൈ ഡോ x1 പ്ലസ് ഡോ j2 ബൈ ഡോ x2 പ്ലസ് ഡോ j3 ബൈ ഡോ x3 ആസ് ഓഫ്, അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഐസിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ j1 ബൈ ഡോ j1 ബൈ ഡോ x1 പ്ലസ് ഡോ j2 ബൈ ഡോ x2 ഡോ j3 ബൈ ഡോ x3 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് IC റോ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ J4 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, IC റോ എന്ന് പറയുന്നതിന് J4 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതുപോലെ ICT നമുക്കറിയാം, ICT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫോർത്ത് കോമ്പണന്റ് ആണ്, x4 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമുക്കുള്ള കോമ്പണന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്, J1 ഉണ്ട്, J2 ഉണ്ട്, J3 ഉണ്ട്, ദെൻ വി ഹാവ് J4 ഈക്വൽ ടു IC റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോസ് ലോ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ വി, സമേഷൻ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോ ജെ ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ, ഓക്കെ, ന്യൂ ഓർ വി, ന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വിച്ച് ഈസ് വാരിയിങ് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വാരി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മേഷന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷന്റെ കോവാരിയന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. കോവാരിയന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, കോവാരിയന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കൊരു കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഫോമിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഈവൻ ദെൻ നമ്മൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോർത്ത് കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിന്റെ ഒരു IC എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ IC എന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളവിടെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അഡീഷണലി ആയിട്ട് കോവാരിയന്റ് ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാണ്. കോവാരിയന്റ് ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സോ ദ law of electrodynamics should be invariant under ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതായത്
It is a form of law of electrodynamics in an invariant form in a Lorentz transformation with applying special theory of relativity on a particular coordinate. കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സും, അതായത് x1 x2 x3 x4 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ 4 വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ രീതിയിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോവാരിയന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്. സോ വി റെപ്രസെന്റ് കോവാരിയന്റ് ഫോം. ഇതാണ് കോവാരിയന്റ് ഫോം ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, എന്താണ് എവിടെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഇതുപോലെ മാക്സ്വെലിന്റെ പല ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ കോവാരിയന്റ് ഫോമിലേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്കിനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ നമുക്കറിയാം. ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഒരു ടെൻസറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ടെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്ഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മോർ ദാൻ 2/2 ആയിട്ടുള്ള ഏത് മെട്രിക്സിന്, വെക്ടർ മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ടെൻസർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ടെൻസർ മെട്രിക്സിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കോമ്പണന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ കേസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പൊസിഷനും ടൈമും മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും കേസിൽ പരസ്പരം ഒരു ലോറൻസ് ഇൻവാരിയന്റ് ഇക്വേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോവാരിയന്റ് ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ കൺസിഡർ. സോ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത കേസിന് നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു 4 ഡൈവേർജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഫോമിൽ നേരത്തെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം 4 ഡൈവേർജൻസ് എന്നാണ്. ഈ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ 4 ഡൈവേർജൻസ്. ഇനി വേവ് ഇക്വേഷന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജനറലൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമുക്കറിയാം സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇൻഹോമോജീനിയസ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. എന്താ ഇൻഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സോ ഈ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് പറയാം. സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, so we have a inhomogeneous equation. I think you recognize it. So now you do. How do we represent this equation in terms of? നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻസ്. Now you consider the equation. So we have del square a minus 1 by c square dou square a by dou t square which is equal to minus mu 0 j എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ. So that is for vector potential wave equation. Then we have scalar potential equation as del square phi minus 1 by c square dou square phi by dou t square is equal to minus rho by epsilon 0 എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ. Okay, so that is the case. Now first നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹൗ ഡു വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഹൗ ഡു വി റെപ്രസെന്റ് ഇൻ കോവാരിയന്റ് ഫോം? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോവാരിയന്റ് ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈ മൈനസ് 1 ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സോ വിച്ച് വി ഹാവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്നാണുള്ളത്, മൈനസ് റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ്
എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം IC കൊണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് IC റോ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റിൽ നമ്മൾ J4 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വിത്ത് IC on the numerator and denominator, then you will be getting minus IC rho divided by minus IC rho divided by IC epsilon 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is equal to എന്താണ് IC rho എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? So we already seen that, so that is we represented as J4. Okay, then minus J4 IC epsilon 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we are introducing a term that is mu 0 on either side. Okay, mu 0 epsilon 0, mu 0 എന്ത് ചെയ്യാം, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting minus J4 mu 0 divided by IC divided by 1 by C square. എന്ത് ഈ 1 by C square എന്ന് വരാൻ കാരണം, 1 by C square എന്ന് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by C square is equal to mu 0 epsilon 0 ആണ്. നമുക്കറിയാം C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 1 by root mu 0 epsilon 0 എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. C is equal to 1 by root mu 0 epsilon 0, then 1 by C square is equal to mu 0 C square epsilon 0 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ mu 0 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, മൈനസ് J4 mu 0 divided by IC into 1 by C square എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നോട്ടിൽ എഴുതി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ സിയും എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോവും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ C square എന്ത് ചെയ്യാം, മേലോട്ട് പോവും. സോ ദെൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് മൈനസ് mu 0 J4 അല്ലേ, മൈനസ് mu 0 J4 ഇൻറ്റു C by I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, I by C കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, I by C കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ you will have del square I 5 by C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇവിടെ 1 by C square ഡോ സ്ക്വയർ ഡോട്ട് ടി സ്ക്വയർ, ഇവിടെ I by C നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് എടുക്കുക. I5 by C എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I by C ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കാം. സോ ഡോ സ്ക്വയർ I by C 5 by dot t square which is equal to minus mu 0 J4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നൗ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡൗൺവേർഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇഫ് യു ഡിഫൈൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഓക്കെ, ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ദെൻ ICT. ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ള ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം. സോ വിച്ച് വി റെപ്രസെന്റ് ആസ് U lambda. ഓക്കെ, U lambda. സോ വി ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദാറ്റ് U1 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, A1 എന്ന് കൺസിഡർ. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. Okay, U2 is equal to A2 and U3 equal to A3. Then, so this is important, U4 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് I5 by C എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും I by C നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ I5 by C എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഫോർത്ത് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക.
സോ ഇങ്ങനെ ഫോർത്ത് കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ ബെനിഫിറ്റ്? സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ഇതിൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡെൽ യു ലാംഡ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോറി, ഡെൽ u4 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൈനസ് 1/c² ഡോ സ്ക്വയർ u4 ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് μ0 j4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത്. ഈ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, എഴുതാനുള്ളവർ എഴുതിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വി ക്യാൻ ജനറലി കോവാരിയന്റ് ഫോർമുല ഓഫ് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് സിഗ്മ ന്യൂ ഡോ സ്ക്വയർ യു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ന്യൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോമ്പണന്റ് മാറി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ന്യൂ ആണ്, ഇവിടെ ലാംഡയാണ്. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, കാരണം എന്താണെന്നുള്ള പറയാം. So sigma nu dou square u lambda divided by dou x nu all square nu square which is equal to minus mu0 j lambda. ഇനി നേരത്തെ ആ ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് മുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 4 ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഓക്കെ, ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, സോ വി ഹാവ് ഡോ സ്ക്വയർ u4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x nu square which is equal to minus mu0 j4 എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ ഫോർത്ത് കോമ്പണന്റ് മാത്രമാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ u1 ഈക്വൽ ടു u1ന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് u1 u2 u3 എന്നുള്ളതൊക്കെ വാരി ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 4 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ട് സൈഡിലും അതിന്റെ കോമ്പണന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനി u equal to 1 lambda equal to 1 ആണെങ്കിലോ, then you have sigma nu dou square u lambda divided by dou x nu square which is equal to minus mu0 j lambda എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഫോർ ഡൈവേർജൻസിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആ ഡെൽ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ സ്ക്വയർ u ബാർ എന്താണ്, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, സോറി വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. സോ വി ഹാവ് എ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് mu0 j എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വെക്ടർ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇവിടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സോ ഇവിടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/c² ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് പറയുന്ന പേരാണ് 4 dimensional Laplacian operator or the D'Alembert operator. D'Alembert operator or 4 dimensional Laplacian operator. So that is the two way we used to call this particular operator. Okay, so wave equation കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ്, ഒരു സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കിട്ടിയേ, നമ്മളതിനെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സോ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് എ സ്കേലാർ ഇക്വേഷൻ, സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻടു എ vector potential wave equation here. So that's what we have done using this 4 vector transformation using covariant form. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു കേസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേ. നെക്സ്റ്റ് ലോറൻസ് കണ്ടീഷൻ. നമുക്കറിയാം ലോറൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ലോറൻസ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലോറൻസ് ലോ അല്ല, ലോറൻസ് ഫോർമുല അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലോറൻസ് ലോ അല്ല, ലോറൻസ് കണ്ടീഷൻ. ലോറൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഡെൽ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് mu0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കോവാരിയൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ
എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തതെന്നുള്ള സെയിം സിനാരിയോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്, I5/C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിച്ച് ഈസ് U4 ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ICT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിച്ച് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് X4 എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, del dot A plus mu0 epsilon 0 dou phi by dot t ന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we have multiplied with numerator IC, denominator also with IC. Then you will have equation in the form del dot A plus IC by C square. IC by C square എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു സീനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. C/C എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ റെപ്രസെന്റഡ്, സോറി C/C അല്ല, mu0/epsilon 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സോ വിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും, 1/c² എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1/c². സോ IC/c² dou phi by dou ICT equal to 0 എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ del dot A plus dou I5/C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, I5/C dou ICT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്, സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ആയി. ദെൻ I/C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം വരും. I/C ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഇൻസൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ dou I5/C divided by dou ICT which is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഇനി നമുക്കറിയാം del dot A plus dou I5/C, ICT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, X4 ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, I5/C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, U4 ആണ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ U ലാംഡ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിൽ തന്നെ U1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, U2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, U3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ U4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സോ വിച്ച് റെപ്രസെന്റിങ് I5/C ആണെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതിന്റെ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും, സോ വിച്ച് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് സിഗ്മ ന്യൂ ഡോ യു ന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് നമുക്ക് 4 ഡൈവേർജൻസ് ഇൻറ്റു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കോവാലന്റ് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഒരു വൈ ആയിരുന്നു, അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോവാലന്റ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓൾസോ electric field you can represent it in terms of vector potential and scalar potential. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, മൈനസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോവാലന്റ് ഫോം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ijk കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വെക്ടർ ആണ്. ഇവിടെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, വെക്ടർ ആണ്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം. ഇ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഇ2 ജെ ക്യാപ് ഇ3 കെ ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ഡെൽ ഫൈനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, so we have a gradient operator here, so which we can represent as dou by dou x1 phi plus dou phi by dou x2 plus dou phi by dou x3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ a1 a2 a3 എന്ന കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് I dou a1 by dou t plus j dou a2 by dou t plus dou a3 by dou t k cap കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാനത് മിസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് k cap dou a2 by dou t പ്ലസ് k cap dou a3 by dou t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണന്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസും ഇതിന്റെ ith കോമ്പണൻസ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് I, j, k on both sides. Then we have E1 equal to, നമുക്ക് E1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, which we can represent as minus dou phi by dou x1 minus dou a1 by dou t. Clear ആണ്. E2 equal to minus dou phi by dou x2 minus dou a2 by dou t. Then E3 equal to minus dou phi by dou x3 minus dou a3 by dou t എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻസിന്റെ കോമ്പണൻസ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഉള്ളത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ക്ലിയർ? ദെൻ നമ്മൾ സിമിലർലി ബിന്റെ കേസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സോ വി ഹാവ് എ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സോ വി വിൽ ഹാവ് b1 b2 b3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഐ തിങ്ക് സം പോയിന്റ് ഐ മിസ്ഡ്, സോറി, ഇവിടെ b1 b2 b3 ഉണ്ട്, ഞാനത് മിസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, b1 b2 b3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. സോ b1 എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ കമ്പയർ b ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓവർ ദ, ദെൻ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് b1 b2 b3. സോ b3 എന്ന് പറയുന്നതാണ്, സോ വിച്ച് ഹാസ് എ ഫോം ഡോ a2 മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ x1 മൈനസ് ഡോ a1 ബൈ ഡോ x2 എന്നുള്ളതാണ് b3. സിമിലർലി b1 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, b2 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ഒന്നുമില്ല, ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ ജെ കെ x1 x2 x3 ഡിവൈഡ് ബൈ a1 a2 a3 എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാം, എന്നിട്ട് b1ന്റെ ith കോമ്പണന്റും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോമ്പണൻസ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണന്റ് എടുക്കാം. സോ വിൽ ടേക്ക് ബി ആസ് എ കോമ്പണന്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, so thus b and I e by c together make up the 4-dimensional coordinates. അതായത് b1 b2 b3 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ I e by c എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, b4 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസർ, സോ വിച്ച് വി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ്, one second. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എഫ് മ്യൂ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡോ എ ന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് മ്യൂ മൈനസ് ഡോ a
ഡോ എ മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ന്യൂ എന്നുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ടെൻസർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു 3x3 അല്ലെങ്കിൽ 4x4 മെട്രിക്സ് വിത്ത് വെക്ടേഴ്സ്. വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു 3x3 or 4x4 മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻസർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതൊരു വെക്ടർ ആണ്, ഡയറക്ഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡയറക്ഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ്. ബട്ട് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ മെട്രിക്സ് ഫോം. ഓക്കെ, സോ വിൽ സി ഹിയർ. സോ നിങ്ങൾ ടെൻസറിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പോർഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വയ്യ. സോ എഫ് മ്യൂ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡോ എ ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ന്യൂ മൈനസ് ഡോ എ മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് വി ഗിവ് ഇറ്റ് ആറ്റ് F12 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ F1 മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്. ആ മെട്രിക്സിലെ സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് F12 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഹാസ് ദ ഫോം എന്താണ്? F12 ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? സോ വിൽ ഹാവ് ഡോ A2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ x1 റൈറ്റ് മൈനസ് ഡോ A1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ x2. അതെന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു B3 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സീൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ B2 കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. F13 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ A3 ബൈ ഡോ x1 മൈനസ് ഡോ A1 ബൈ ഡോ x3 എന്ന് വരിക. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് B2. നിങ്ങൾ B2 കണ്ടാൽ അറിയാം. അതിൻ്റെ മൈനസ് B2 എടുത്താൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡോ A3 ബൈ ഡോ x1 മൈനസ് ഡോ A1 ബൈ ഡോ x3. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ F14 എടുക്കുക. F14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക? ഡോ A4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ x1 മൈനസ് ഡോ A1 ബൈ ഡോ x4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു IE1 ബൈ C എന്ന് വരും. E എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. E1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു B1 B2 B3 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ IE ബൈ C എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F21 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഓരോ വാല്യൂ ഡോ A1 ഡോ A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കോമ്പണന്റ് കണ്ടു, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കോമ്പണന്റ് കണ്ടു. എന്നിട്ട് ആ കോമ്പണന്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിൽ A1 A2 A3 കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. സോ B1 B2 B3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ആസ് ഡോ A1 ബൈ ഡോ x2. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേസിക്കലി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു 4x4 മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ 4x4 മെട്രിക്സിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് F12 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ്. ഇതെന്താണ്? സെക്കൻഡ് റോ ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ ടെൻസർ നൊട്ടേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കുക. F13 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? F12 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? F132 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? F34 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മ്യൂക്കും ന്യൂനും വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ വിച്ച് ടേക്സ് ദ ഫോം, ഇതെടുക്കുന്ന ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈനസ് IE1 ബൈ C എന്ന് പറയുന്ന ഫോമോ അതല്ലെങ്കിൽ B1 B2 B3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം. E1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ E2 E1 E2 E3 എന്ന് പറഞ്ഞ വാരി ചെയ്യാം. ആ രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം നോക്കിക്കോ, എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
I think I missed this part. Okay, sorry. Okay. I think my page അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയതാണ് സംഭവിച്ചത്. Oh, sorry. Then ഇവിടെ okay. Now this part will be clear. Okay. ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച നേരത്തെ പേജ്. സോ E1 by IC നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ E1 കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു പേജ് അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പായി പോയതാണ്, സോറി. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ടു ഹിയർ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തത് എന്താണ്? E1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ x1 മൈനസ് ഡോ ഫൈവ്, ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഇതിൽ ഇനി ഈ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കും. അവിടെ E1 by IC എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വിൽ ഹാവ് ദ ഫോം ഡോ ബൈ ഡോ x1 I5 by C മൈനസ് ഡോ A1 by ഡോ x4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I E1 by C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് വേറെന്താണ്, ഇവിടെ I5 by C എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് A4 ആണ്. ഡോ A4. ഓക്കെ, ഡോ A4 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ x1 മൈനസ് ഡോ A1 ബൈ ഡോ x1. ഇവിടെ മൈനസ് കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മൈനസിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ A1 ബൈ ഡോ x2. സിമിലർലി നമുക്ക് IE2 by C എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോ A2 by ഡോ x4 മൈനസ് ഡോ A4 by ഡോ x2 ഡോ E3 by C which is equal to ഡോ A3 by ഡോ x4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ മൂന്ന് കോമ്പണന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. IE1 by C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, IE2 by C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, IE3 by C എന്നാൽ എന്താണ്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ കേസിൽ ന്യൂനും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഡു ഇറ്റ് വാരീസ് എന്ന് നോക്കാം. സോ ദെൻ യു വിൽ ഒബ്സർവ് ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു IE1 by C, IE2 by C, IE3 by C. ഇപ്പോൾ ബീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബീൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരിക? IJK ഡോ ബൈ ഡോ x1 ഡോ ബൈ ഡോ x2 ഡോ ബൈ ഡോ x3 എന്നാണ് വരിക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കുക A1 A2 A3. then you have the component corresponding to that I dou A3 by dou x2 minus dou A2 by dou x3 plus J dou A1 by dou x3 dou A3 by dou x1 plus K dou A2 by dou x1. Okay, so ഇനി ഇക്വേഷൻ്റെ IJK ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ B1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting dou A3 by dou x2 minus dou A2 by dou x3. B2 equal to dou A1 by dou x3 minus dou A3 by dou x1. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ B3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിൽ ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting a different component corresponding to each f1 value, f mu value. Clear? So അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ so you will having component f42 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? you will be getting IE2 by C. f43 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? so you will be getting IE3 by C. Similarly നമ്മൾ ഈ കോമ്പണൻസ് നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. that is f44 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ f44 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. f33 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് mu equal to 4 ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസർ വിൽ ബി 0. f22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? it will be 0. f11 it will be 0. now if you consider entire f nu in terms of a electromagnetic tensor in a matrix form f11 f12 f13 f14 and these are the different components of the matrix elements corresponding to that. Okay, so different matrix elements in the form നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ഇപ്പം നമുക്ക് f11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം which is 0, right? and f12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B3 ആണെന്ന് കണ്ടു, f13 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -B2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസർ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, 0 b3 minus b2 minus I1 by c minus b3 0 b1 minus I e2 by c b2 minus b1 0 minus I3 e3 by c എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ എലമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് എന്താണ്, ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താണ്, 0 ആണ്. സോ വിൽ ഹാവ് 2 components on the either side of a different components on the either side, non-zero components on the either side of the diagonal of matrix. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ വിച്ച് ഈസ് എഫ് mu nu equal to dou a mu divided by dou x nu minus dou a nu divided by dou x mu എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസർ. സോ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിൻ്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിൻ്റെ കാര്യം. ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോട്ട് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും വേണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. ഇനി സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഹിൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരാം. ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ കോവാരിയൻറ്റ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡെൽ ഡോട്ട് ബിനെ നമുക്ക് കോവാരിയൻറ്റ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെൽ ക്രോസ് ഇനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോവാരിയൻറ്റ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ്, ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ മെയിൻലി നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സോ വിച്ച് ഇസ് ഗോസ് ലോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഇതൊരു സോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതായത് ഇതൊരു ഇൻഹോമോജനസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, ഇതൊരു സോഴ്സ് ഫ്രീ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 0. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിലുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോവാരിയൻറ്റ് ഫോം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ അധികം സമയം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നറിയാം. ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഴ്സ് ഫ്രീ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0. സോ വി ഹാവ് ഡോ b1 ബൈ ഡോ x1, ഡോ b2 ബൈ ഡോ x2, ഡോ b3 ബൈ ഡോ x3 എന്ന് എടുക്കാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഐ ജെ കെ ഡോ ബൈ ഡോ x1, ഡോ ബൈ ഡോ x2, ഡോ ബൈ ഡോ x3, e1 e2 e3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടുഗദർ ചെയ്താണെങ്കിൽ സോ വിൽ ഹാവ് ദ ഫോം ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദെൻ കോമ്പണൻറ്റ് വൈസ് നമ്മൾ ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഐ ജെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സോ വിൽ ഹാവ് ദ വാല്യൂസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൻ്റെ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡെൽ ക്രോസ് ഇ പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഐ ജെ കെൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ വിൽ ഹാവ് ഇക്വേഷൻ. ഇതെന്താണ്, അതിൻ്റെ ith കോമ്പണൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ jth കോമ്പണൻറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ kth കോമ്പണൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ x4നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ഹാവ് എ കോമ്പണൻറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ ബൈ സി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഐ ബൈ സിനോട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ദ ഫോം ലൈക്ക് ദിസ്, മൈനസ് ഐ ബൈ സി e3 മൈനസ് ഡോ ബൈ x3 മൈനസ് e2 ബൈ സി പ്ലസ് ഡോ b1 ബൈ ഡോ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഡോ f3/4 നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്.
1/IC കൊണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ 1/IC നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, -I/C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഐനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എടുക്കുമ്പോൾ -I/C എന്ന് വരും. കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് -IE3/C (x2) -((x3) -IE2/C എന്ന് എഴുതാം. ((B1)/(ICT) = 0 എന്നിട്ട് എഴുതി. കാരണം ഈ I3/C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഫോമിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പണന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, ഇതിപ്പം ith കോമ്പണന്റ് കേസ് മാത്രമാണ്. സിമിലർലി jth കോമ്പണന്റും മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷന്റെ കേസിലെ സോഴ്സ് ഫ്രീ ഇക്വേഷന്റെ കേസിലെ jth കോമ്പണന്റും kth കോമ്പണന്റും എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ സോഴ്സ് ഫ്രീ ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, കാരണം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാൻ പാടില്ല. സിമിലർലി ഇത് അതിന്റെ kth കോമ്പണന്റ് ആണ്. സോ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ യു ഹാവ് എ ഫോം ഓഫ്, ഇത് നമുക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ചെയ്താണെങ്കിൽ, ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തം കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഫോമിൽ ചെയ്താണെങ്കിൽ, സോ വിൽ ഹാവ് x ന്റെ കോമ്പണന്റ് ∂f mu nu divided by x lambda, ∂f nu lambda divided by ∂x mu plus ∂f lambda nu divided by ∂x nu equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. സോ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, mu nu lambda അതിന് തന്നെ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ നമുക്കൊരു സൈക്ലിക് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സിമിലർലി മാക്സ്വെലിന്റെ സോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇൻഹോമോജനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. IC/ρ IC സിഗ്മ റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സോഴ്സ് ഫ്രീ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഉള്ള മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനും. ആ രണ്ട് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട്, ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ കോമ്പണൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് F1110 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. F11 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, which is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞത്. F22 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, which is equal to 0. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഫ്രീ ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് ഈ ഭാഗം എന്താണ്, del cross B is equal to mu0 J plus mu0 epsilon 0 dou E by dou T എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കോമ്പണൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്താണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം, അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെൻസറിന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷന്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഞാൻ നാളെ നിങ്ങളെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം ചെയ്ത് കാണിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ.